ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Yes, sir. Check whether minus 150 is a term of APA 11, 8, 5 and 2. 11, 8, 5, 2. 2, etc. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ 11, 8, 5, 2 ಅಂತ. ಯಾರು ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 150 ಇದರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಸ್ 150 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫ್. 150 ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ MCQ ಗೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ the nth term as minus 150. So A is 11. What is the common difference? Is it minus 3? How minus 3? 8 minus 7 is minus 3. Now what is AN? We will fix it as minus 150. So what is AN formula? A plus n minus 1 into T is equal to minus 150. So A is 11. T is minus 3. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. Sir, 150 is not a term on AP. Good. We will try. We will solve. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 11 ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus 11. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here the 11 is added. That is why you are subtracting, not multiplied. So n minus 1 multiplied with minus 3 is minus 161. Agreed? So what is n minus 1? Minus 161 by minus 3. So definitely students, minus minus cancel adre ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 161 by 3. 161 is not divisible by 3. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to go to the long division. 3 5s 15, 1 1 3 3s 9 2 chiller 3 3 6 18 ಮತ್ತೆ 2, so 6 6 ರೆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? So what is n minus 1? 53.66. Therefore n is equal to 54.66. But find the value of n alla students. Find the value of n alla. Now you have to see this and decide whether minus 150 is a term or not. No, why it is not a term? It is not a natural number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 54th ಟರ್ಮು ಅಲ್ಲ, 55th ಟರ್ಮು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಡವಟ್ ಗಿರಾಕಿ. So what is the conclusion? Minus 150 is not a term of AP. But ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why it is not a term? Because the position is negative. The position is negative. Barire, minus 150 is not the term of AP. So now students, just think in your mind. ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? I give you some list of numbers. Can you tell whether it is an AP or not? I'll give you some list of numbers. Yes, list of numbers ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? You should tell whether it is an AP or not. If it is an AP, can you identify the first term and the common difference? Yes or no? ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. Yes, sir. If I give you the AP and tell you to find a particular term,
For example, 30th term or 12th term or 100th term or 1000th term. Can you find? You can find. Yes, sir. Now I give you the list of numbers and randomly I give you a number. Can you check whether that number is in that AP or not? Ide tane list of numbers ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು I give a number and check whether is that in that AP or not. Check ಮಾಡಬಹುದಾ? So what is that? ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಡು ಬಂದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Suppose if it is a member, you can tell how many elements are there in that AP. Yes or no? By just knowing the first term, second term and the last term. Yak second term beko? Because we should know the common difference, right? First term, second term, last term. Sippudra, you can tell how many numbers are there without counting. Such a nice wonderful concept. Count ಮಾಡಲ್ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Actually, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 11th 12th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು 3 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ PUC ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಜೋಡಿಸೋದು, ಎಷ್ಟು ತರ ಜೋಡಿಸಬಹುದು, 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಐ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರೈಟ್ how many numbers are there? See, everyone should participate. How many numbers are there? 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ 12 ಅಂತ? ಕೌಂಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ? 3 ರೋಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. 4 3s 12. ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು. Without counting, can you tell how many terms are there in the AP? Yes, because of this formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸೇಮ್. Okay, what is the next count number? 8. Okay, Vismita, read the question. See, find the 31st term of an AP. Correct? ನಾನೀಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A31. Whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Friends, one ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ of course we are doing arithmetic progression chapter. ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ arithmetic progression ಅಂತಿರಲ್ಲ. In 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ arithmetic progression ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? If you have done in the schools, you can tell. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಂಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ A11? Is it A plus 10D? Is it A plus 10D? A11 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ? A plus 10D. A16 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? A plus 15D. Agreed? Just ನೋಡಿ, x y ಬದಲು a and d ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? Is it a linear equation in 2 variables? It becomes the pair of linear equations in 2 variables. And how many methods we know how to solve this? 3 methods ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಂಚಮಿ ಯಾವ್ದು? Can you list the 3 methods that you know to solve pair of linear equation in 2 variables? Sir, elimination, substitution and graphic. Elimination, substitution and graph.
ಅದ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಈಸಿನಾ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ? ಎ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎ ಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ A31 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ ಸೊ ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A plus 10D is 38, A plus 15D is equal to 73. So elimination process use ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ change of sign ಬೇಕಲ್ವಾ? So A eliminate ಆಯ್ತು. So 10 minus 15D minus 5D. So 38 minus 73 minus 30 Sir, is it D minus is 35. So minus minus cancel ಆದ್ರೆ D ಏನಾಗುತ್ತೆ? D is D7. D7 ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ A ಎಷ್ಟು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ. 10 7s 70. 38 minus 70 minus 38 minus 70 minus 32. Did you understand how we calculated the value of A and D? Which chapter revision? Pair The of linear pair of- equations. Linear equation in two variables is the revision. So A ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು, D ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು. A31 ಹುಡ್ಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. What is the formula for A31? Yes, Bharat, can you try? What is the formula for A31? ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 31. So direct ಆಗಿ ಹೇಳಿ. A plus n minus 1 into D, correct? n ಏನು? 31. So 31 minus 1 30. Try ಮಾಡಬೇಕು. Come on, substitute form in the formula, students. Can I go to that problem? Sorry, can I go to the next? See, ನಾನು ಬರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Therefore A31 is equal to A plus 30D. What is A? 30 by A minus 32 plus D ಎಷ್ಟು? 7. So 21 minus 32 plus 210 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? minus 178 is the 31st term. ಅಂತ Yes, sir. A31, that is the 31st term is minus 178. Sir, it's plus 178, sir. Oh, sorry, it's plus, correct. Thank you. Plus. The higher sign is plus, correct. Plus. Okay, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? No, sir. Now students, question number 9. Yes, Swara, can you read question number 9? Yes, sir. An AP consists of 50 terms, of which Right. third term Wait, an AP consists of how many terms? 50 terms. Andre A1, A2, A3, so on up to A50. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 50 terms ಇದೆ. Okay, continue. of which third term is 12 Okay, third term is 12. and the last term is 106.
ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 106. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ A50 ಬರದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ AP-ಲಿ? 50. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾರ? A50. ಅದೇ 106 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ A3 ಫಾರ್ಮುಲಾ? A plus 2D. So I know the question. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. A50 ಏನು? A plus 49D, which is 106. Now you read complete. Find the 29th term. 29th term. ಈ AD ಹುಡುಕಿದ್ರೆ 29th ಏನು? 290th term ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Is it the same concept? Minus 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 cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Minus 47D is equal to minus 94. D2 na okay, minus minus cancel. 94 by 47 D2. D2 ಆದ್ರೆ A ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. A is equal to 2 to the 4, 8, correct. Therefore, A is 8. See, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. Don't write blindly. ಈ D ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 to the 4. 12 minus 4 is 8. So now you have to find which term? 29th term. That is A plus 28D. That is 8 plus 28 into 2. So 28 into 2 is 56. 56 plus 8 is 64. So the 29th term of this AP is 64. Actually, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ AP ನೇ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. What will be the AP? AP is, what is the first term? 8. First term 8. Second term ಏನಾಗುತ್ತೆ? D ಕೂತು 2. So what is the second term? 10. Next 12. ಹೋಗ್ತಾ 50th term ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 106. ಇದೇ AP ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಫುಲ್ AP ಬೇಡ. Please don't write this conclusion for the problem. I'm just telling you, think out of the box. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತರ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2-26 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ AP ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Because in the question they have given in the following APs, find the missing term. What is the first term? 2. What is the third term? 26. A3 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A plus 2D is equal to 26. So A ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ D ಸಿಗತ್ತಾ? So D ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ can you write the second term? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? given first term and third term, find the middle term, second term. Can you try? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮ 13 ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮ 3 ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ A4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. A2 ಮತ್ತೆ A4. ಸಚಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. A2 A4 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. A2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A ಪ್ಲಸ್ D. A4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A ಪ್ಲಸ್ 3D. ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? A ಮತ್ತೆ D. ಇದು ಏನ? ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 13 D ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ?
ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ A3 ಹುಡುಕಿ ಅಷ್ಟೇ. This becomes A3, this becomes A1, ಅಥವಾ this can also be called as A2. This becomes A2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ the construction of AP can be brought using pair of linear equation in two variables. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? pair of linear equations ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? AP ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Can you people try all these things? Okay, next. Yes, sir. Third sub question ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5, dash, dash, 9 1/2. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 5 and the fourth term is it 19/2? ಹೆಂಗ್ 19/2 ಆಯ್ತು? 9 2s are 18. 18 plus 1 19/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? A2 ಮತ್ತೆ A3. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಜಲ್ ತರ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ 2 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟರ್ಮ್ ಎಪಿಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಯಾಕೆ AD ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? A and D will rule the AP. ಅವರಿಬ್ರು ಸಾಕು ಇಡೀ AP ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ. 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? -4 dash 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 and 6. ಅಂದ್ರೆ what is that they have given? First term. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 2 3 4 5 6. 6th ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾನು? A2, A3, A4, A4, A5. So from these two, can you solve and find all these things? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ? Yes, sir. pair of linear equations in two variables ಇದೆ. Fifth question I'll write directly. If you observe, the second term is 38. 1 2 3 4 5 6. The sixth term is -22. Agreed students? Observe ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? A1 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, A3 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, A4 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, A5 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನೇ ಹುಡ್ಕೋದಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? A ಮತ್ತೆ D. Did you understand the hint for all the 5 problems of that question? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, ಡೋಂಟ್ sir. ಬಿ ಲೇಜಿ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು 1 3 4 ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಹೊರತು ನೀವ್ ಓದಿದ್ರೇನೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗ್ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಗೋ ಹೋಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಐ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲಕ್ಕು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, so start solving it. Okay, we will wind up the session for the day and we will meet you tomorrow. Thank you, sir. Bye.